بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ رسوم و رواج سے متعلق متفرق باتیں اور ساتھ میں جو غلط رسمیں ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں، جو رواج چل پڑے ہیں، جن کا دین و ایمان سے، مسلمان کے طریقے زندگی سے تعلق نہیں ہے، ایسی بہت ساری رسومات یا بہت سارے رواج کا ہم اور آپ تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے سماج میں جو غلط رسمیں رائج ہیں، ان میں سے ایک رسم وہ ہے جس کا تعلق نظر اتارنے سے ہے، یعنی نظر بد سے بچنا، یا نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے علاج کے طور پر کی جانے والی رسمیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر یہ مسئلہ واضح کر لیا تھا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر کے لگنے سے کہاں تک نقصان ہو سکتا ہے، شریعت مطہرہ میں ہمیں کیا کیا تفصیلات بتائی گئیں، نظر لگنے سے بچنے کے لیے کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو پھر اس کے علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے، یہ کل آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر لی۔ آج آپ کے سامنے میں وہ رسوم و رسمیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نظر اتارنے کے نام پہ ہمارے سماج میں رائج ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ سے یا پھر یہ کہ کم سے کم جائز ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی اصول اور ضابطہ یاد رکھ لیجئے۔ کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، جیسے کسی بیماری، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، یا پھر نقصان لاحق ہو گیا ہے تو اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیز کو ہم ذریعہ بنا سکتے ہیں، یہ شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ہم بات نظر بد کی کر رہے ہیں، لیکن ضابطہ عام ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی نقصان ہے، وہ نقصان لاحق ہونے سے پہلے اگر ہم بچنے کے لیے کسی چیز کو سبب بنانا چاہ رہے ہیں، یا نقصان لاحق ہو جانے کے بعد اس نقصان سے باہر نکلنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اسلامی شریعت نے یہ ضابطہ ہم اور آپ کو دیا ہے کہ جس چیز کو ہم سبب یا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کا سبب ہونا یا تو شریعت مطہرہ سے ثابت ہو، قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت ہو، یا پھر یہ کہ تجربے سے ثابت ہو، اور تجربے سے مراد وہ تجربہ جو میڈیکل کی دنیا میں مثال کے طور پر ڈاکٹروں کا تجربہ، یا پھر کھیتی باڑی کے میدان میں کسان کا اپنا تجربہ، وہ تجربہ جس کی معقول توجیہ کی جا سکتی ہے، وہ تجربہ جس کے پیچھے جو ہے معقول توجیہ ہو، جو توجیہ اسباب کو مسببات سے جوڑنے والی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کے جسم میں حرارت بڑھتی ہے، بخار آتا ہے، تو جو دوائی کھائی جاتی ہے، چاہے ڈاکٹر دے چاہے حکیم دے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس دوا کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، وہ جسم میں جانے کے بعد کیا اثر انسان پہ کرتی، معقول توجیہ ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں تجربہ۔ تو ایسے تجربے اور تحقیق کی بنیاد پر مبنی جو چیز سبب بنتی ہے، اسی کو سبب بنایا جا سکتا ہے۔ اب جو چیز آدمی اختیار کر رہا ہے سبب کے طور پر، لیکن اس کے سبب ہونے کی شریعت میں بھی دلیل نہیں، اور اس کے سبب ہونے کی کوئی معقول تجزیے کی بنیاد پر کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، ایسے سبب کو اختیار کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں شرک اصغر ہے۔ ایسی کسی بھی چیز کو سبب بنانا جو سبب نہیں ہے، آدمی اپنی طرف سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے سبب بنا لیتا ہے، یا نقصان سے نکلنے کے لیے سبب بنا لیتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر جس چیز کو سبب بنایا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے کہ یہی شفا دینے والا، یہی مجھے نقصان سے بچا لے گا، یہی مجھے نقصان سے نکال لے گا، پھر تو یہ شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر لے جا سکتا ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو سبب بنا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا سبب ہونا یا تو شرعی بنیاد پر ثابت ہو، یا پھر یہ کہ وہ تجربے تحقیق کی بنیاد پر اس کا سبب ہونا ثابت ہو۔
रहा लोगों ने अपने आबा व अजदाद से सुन लिया, किसी समाज में कोई चीज चल पड़ी, लोग करते आ रहे हैं, न उसका सबब होना शरीयत से साबित है, न ही तजर्बे की बुनियाद पर उसकी कोई तवजीह माकूल हो सकती है, ऐसी सूरत में यह नाजायज सबब है, शिर्क असगर है। यह बुनियादी ज़ाबिता आप याद रखिए। इस ज़ाबिते को अगर हम और आप समझ रहे हैं तो फिर आइए मैं कुछ शक्लें आपको बताता हूं जो हमारे समाज में नजरे बद से बचने के लिए या नजर लग जाने के बाद उसके असर को जाइल करने, खत्म करने के लिए लोग अपनाते हैं, जो कि रस्म रिवाज की कबील से। यह गलत रस्म है, लोगों के अंदर चल पड़ी है, यह रिवाज है समाज का, जबकि इसका सबब होना साबित नहीं है। उनमें से एक रस्म है, आप सभी जानते हैं, हमारे अपने इलाके में राइज है, जिस बच्चे को, जिस आदमी को, जिस खातून को नजर लग जाती है, पता चलता है तबीयत में बेचैनी वगैरह है, झाड़ू से नजर उतारी जाती। झाड़ू, जो घर में झाड़ू लगाया जाता है ना, इससे नजर उतारी जाती है। ये हिंदुआना रस्म है, आपको मालूम होना चाहिए, हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं का तरीका इस्लामी शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, और नजर का झाड़ू से कोई ताल्लुक नहीं। नजर किसी इंसान की नजर से उसका ताल्लुक है। कल मैंने आपको बताया, जिस आदमी की नजर लग जाए, अल्लाह के नबी ने कहा उसी को गुस्ल करवा के या वजू करवा के उसके पानी को पिलाया जाए। यहां समझ में आता है माकूल सबब, ये तो अल्लाह के नबी ने खुद बता दिया, लेकिन उसके पीछे सबब भी समझ में आता है। यहां झाड़ू का आदमी की नजर से क्या ताल्लुक है, और अगर कोई है भी वो हिंदुआना तौजीहात की बुनियाद पर इस्लामी शरीयत की तालीमात से मेल नहीं खाता। झाड़ू के जरिए लोग जो है नजर उतारते हैं, और हमने देखा है बचपन आप ही के दरमियान से तो हम हैं, आपके खानदान हमारे खानदान, आपका पड़ोस हमारा पड़ोस, आपकी गली हमारी गली, सब हमने देखी हुई। हमने देखा है बाकायदा घर में जो झाड़ू लगाया जाता है वो झाड़ू लेके आदमी की नजर उतारी जाती है। और इतना ही नहीं, उसमें नजर उतारने में बाज़ औक़ात हमने यहां तक देखा है कि लोग क्या करते हैं, नजर उतारने के बाद मशरिक की तरफ थूकना, मगरिब की तरफ थूक देना, थू 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 करना, दाएं तरफ थूकना, बाएं तरफ थूकना। ये सब वो तरीके जो रिवाज हैं हमारे समाज के अंदर चल पड़े हैं, नजर उतारने के नाम पे लोग करते हैं। इस्लामी शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, और इलाज से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं, लोगों के अंदर चल पड़ा एक रिवाज है। तो नजर उतारना झाड़ू से एक गलत रस्म है जो हमारे और आपके समाज में राइज है। दूसरी रस्म है नजर उतारने का, दूसरा तरीका है वो है रंगीन पानी, लाल पीला पानी, लाल पीला पानी। और बसा औकात तो वो जो कुमकुम होता है ना, जो गैर मुस्लिम अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं अपने बुतों के सामने, वो पानी उसे पानी में मिलाकर लाल पीला पानी उतारते हैं, लाल पीला पानी उतारते हैं, और उतारने के बाद उस पानी को लाकर घर के सामने रोड पर सीधे बिछा देते हैं, ऐसे कि पूरे रास्ते को घेर ले। अब उनके पास अकीदा यह है कि ये नजर जैसे ही पानी उतारा गया, वो नजर आदमी पर से उतरकर पानी में आ गई। अब पानी में आने के बाद अब वो रास्ते पर डाल दी जाती है। अब यहां दूसरा मसला शुरू हो जाता है, रास्ता चलने वाले लोग अगर रास्ते में वो नजर उतारा हुआ पानी, और कभी उसके अंदर एक और चीज भी आपने देखी होगी, कोयला इस्तेमाल करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कोयला है या फिर रंगीन पानी वो अगर डाल दिया गया, कोई आदमी वो रास्ता क्रॉस नहीं करता, उसे फलांगना नहीं चाहता, डरता है आदमी को डर लगता है कि कहीं मैं वो फलांग गया तो वो नजर मुझे लग जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब वो गलत रस्म और रिवाज हैं जो सिर्फ गलत रस्म नहीं, मेरे और आपके ईमान और अकीदे में बिगाड़ पैदा करने वाली रस्में। लाल पीला पानी, रंगीन पानी आपकी नजर क्या उतारेगा, और उसके अंदर कोयला डाल देंगे तो काली नजर उसमें क्या उतर आएगी, और आदमी उस पर बिछा दे, आप फलांग जाएंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। औज़ु बिल्लाह पढ़िए, शैतान के शर से पनाह मांगिए, और इन सब चीजों से निकल के बाहर आइए। ये एक और तरीका है नजर उतारने का जो हमारे समाज में राइज है। अच्छा, एक और तरीका भी है, तीसरा एक और तरीका आपके सामने, वो है मिर्च के जरिए नजर उतारना। मिर्ची लेते हैं, मिर्च है ना, मिर्च से नजर उतारते लोग, और वो भी उनके पास उसका भी हिसाब है, सूखी मिर्च होनी चाहिए, और बाज लोगों के पास हरी मिर्च होनी चाहिए। अजीब अजीब किस्म की बातें, हरी ताजा मिर्च होनी चाहिए, सूखी मिर्च होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग तो नमक से उतारते हैं, और नमक से उतारने के बाद कभी मिर्च कभी नमक,
चूल्हा पहले लकड़ी का चूल्हा होता था जिसमें आग जल रही होती, राख जल रही होती, तो लोग क्या करते, नजर उतार कर उसमें डाल देते, कोई भी चीज जिससे नजर उतार रहे हैं उसमें डाल देते। अब नमक जाहिर सी बात है, नमक आग पे डालेंगे तो चिटचिटाएगा, आवाज के साथ फटेगा वो नमक। अब जैसे ही जितने जोरदार अंदाज में नमक टूटता है, लोग कहते हैं इतनी ही बुरी नजर थी, देखो क्या जोरदार अंदाज में नमक फटा। भाई आप अगर सीधे सीधे नमक का बड़ा दाना जो है लें और अगर आप अंगारे पे आम हालात में भी रख के देखें, जितना बड़ा नमक का दाना उतना बड़ा धमाका होता है। लेकिन हमारे समाज में लोगों का मिजाज ये है, नमक या इस जैसी चीजें, कभी मिर्च लेते हैं, उतारते हैं और उसे आग में डाल देते हैं, और डालने के बाद लोग कहते हैं कि नजर उतर गई, चटचटा गया, अगर नमक टूटने लगे, फटने लगे, तो लोग कहते हैं नजर उतर गई। और जितनी जोर की आवाज के साथ फटे, लोग कहते हैं इतनी ही ज्यादा बुरी नजर लगी थी, इतनी ही ज्यादा खराब नजर लगी हुई थी, और ये जो है अब उतर गई, इससे आजादी मिल गई। इतने तरीके आप नजर उतारने के, मैं जैसे हर बार कह रहा हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं वो कम है, इसलिए कि मुझे आपके रस्म और रिवाज का बड़ा कम पता है। बचपन से हम आपके दरमियान रहकर भी कम रहे, लेकिन जितना हम जानते हो खुद ताज्जुब के बाइस है। तो आप सोचिए जो हम नहीं जानते, हमारी बूढ़ियां, हमारे अपने जो खवातीन हैं, इल्म से दूर जहालत में जीने वाली, दीनी इल्म से नाबलद खवातीन, उनके यहां क्या क्या रस्म नजर उतारने के और क्या क्या तरीके होंगे। अच्छा, एक और तरीका भी है, इस पर जरा सा और वजाहत के साथ इस मसले को बताना। नजर उतारने के लिए कुछ लोग एक और तरीका उतारते, नजर उतारने नहीं कहिए बल्कि नजर ना लगे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तोगरों का इस्तेमाल। तोगरे आप समझते हैं तोगरे क्या है? यानी जिसमें आयत लिखी हो, कोई दुआ लिखी हो, कोई हदीस के कलिमात लिखे हो, और उसको बाकायदा फ्रेम करके लगा लेना, कभी सुनहरे कागज पर, गोल्डन पेपर पर, और कभी चांदी के पेपर पर, वो लिख कर घर में लगा के रखना, दुकान में लगा के रखना, मकान में लगा के रखना। देखिए इसमें कई किस्म की चीजें हैं। लोग नजर से बचाने के लिए जो लगाते हैं, क्या क्या मालूम, नारियल लगाते हैं, और नारियल पे काला धागा बंधा रहता है, और ये काला धागा कहां बंधा रहता है? घर की दहलीज पर, दरवाजे पे लगा रहता है, बाहर की तरफ और कभी अंदर की तरफ। कई बार तो होता है आपकी गाड़ी जो सवारी नई आदमी खरीदता है ना, नई गाड़ी पे आप देखेंगे सामने काला धागा, खूब इतनी मोटी रस्सी काली जो है लपेट दी जाती। क्यों? का काला रंग नजर तोड़ है। लोगों के पास ये बात मशहूर है, काला रंग नजर तोड़ है। यानी यूं समझिए कि आप कितनी ही खतरनाक नजर हो आदमी की, काला रंग अगर आदमी पे लगा हो, या जगह पे लगा हो, घर पे लगा हो, सवारी पे लगा हो, तो फिर काला रंग उसे जो है रोक लेता है, नजर का असर होने नहीं देता। जहालत है, जहालत इस्लामी शरीयत की नजर में। देखिए बात वाज़े रखिए, इसका सबब होना या तो शरीयत से साबित होना चाहिए, या इसके नजर तोड़ होने की कोई माकूल तौजीह जो असबाब की दुनिया में उसको साबित किया जा सके, ऐसी कोई तौजीह होनी चाहिए। जैसे मैंने मेडिकल या तिब की मिसाल देकर आपके सामने बताए। काले रंग से उसकी क्या निस्बत है? काले रंग से उसकी क्या निस्बत है? इतनी सारी शक्लें हैं काले धागे की। इसी काले धागे की शक्ल हाथ में भी लोगों को पहना दी जाती है, यही काला धागा गले में बांध दिया जाता है, छोटे से बच्चे के पैर में बांध दिया जाता है काला धागा। इतना है काला 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 धागा, लोग काले रंग और नजर को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, और काले रंग के धागों में समझते हैं कि नजर का पूरा पूरा इंतजाम है कि वो नहीं लगेगी। गलत रस्म है। आप जानते हैं ये काले रंग की इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल करना, ये इस्लामी शरीयत की नजर में तावीज है, और तावीज की वो शक्ल जिसे शिर्क कहा गया, जिसे इस्लामी शरीयत में शिर्क असगर कहा गया। और अगर कोई आदमी इन्हीं पर अगर भरोसा, इनको सबब समझे तो शिर्क असगर, लेकिन अगर इन्हीं पे भरोसा कर ले कि यही नुकसान से रोक लेते, यही नुकसान से बचा लेते, तब तो ये शिर्क अकबर है। यहां आदमी नजर से बचना चाह रहा है, ईमान का बेड़ा गर्क कर रहा है। यहां आदमी नजर से बचना चाहता है लेकिन शिर्क में जा रहा है। यहां आदमी नजर के नुकसानात से हिफाजत के नाम पर शिर्क असगर कम से कम दर्जे में जा रहा है। और शिर्क असगर का दर्जा मालूम है आपको? शिर्क असगर का दर्जा है शराब, जिना, चोरी, कत्ल वगैरह से बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा में भी बड़े ऊंचे दर्जे का गुनाह है शिर्क असगर, अगर आदमी इस दर्जे का करे। ये जो मसाइल हैं आप देखिए, हमारे पास पूरे रस्म और रिवाज के नाम पे ये सब कुछ चलता है। ये रस्म है, चल पड़ी है।
اب میں نے کہا تغروں کی بات جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، جو لٹکائی جانے والی چیزیں، کبھی اس قسم کی مادی چیزیں، کالا دھاگا ہے، ناریل ہے، لیمو ہے، لال مرچ ہے، ہری مرچ ہے، لیمو اور مرچ ملا کر باندھ دی جاتی، کیا نظر توڑ ہے، سب نظر توڑ ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ شرکیات کی قبیل سے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے تغرے، جن کو میں نے کہا سنہرے کاغذ میں یا اس میں قرآنی آیتیں لکھ کر لگانا۔ دیکھیے قرآن کو اللہ نے شفا بنایا، کل میں نے آپ کو بتایا آپ قرآنی آیتوں کے ذریعے اپنی حفاظت بھی کریں پڑھ کر، اور قرآنی آیتوں کے ذریعے علاج بھی کیجئے پڑھ کر، لیکن اسے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لینا یا اسے تغرے بنا کر گھر میں لٹکا دینا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز طریقہ، غلط طریقہ۔ اگر قرآن شفا ہے، اور یقیناً شفا ہے، قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا شفا ہے، تو یقیناً شفا ہے، تو اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا نا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی خود اور صحابہ کو اس قرآن کے ذریعے شفا پہنچاتے رہے، علاج کا ذریعہ اللہ کے نبی بتاتے رہے، لیکن کیا کبھی اللہ کے نبی نے تغرے بنا کے لگائے اپنے گھر میں؟ ہمارے سماج میں جو تغرے لگائے جاتے ہیں نا، کئی بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کئی مرتبہ آیت الکرسی، کئی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی قسم کی وہ دعائیں جن میں شفا کی امید رکھی جاتی، ان کو بنا کر لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے تغرے لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے تین میں سے ایک مقصد ہوگا، یا تو وہ گھر کی زیب و زینت بڑھانا چاہتے ہیں، یہ تغرے لگا کے اچھے خط میں، رسم الخط میں، یا اچھے ڈیزائن میں، کبھی کپڑے پہ ڈیزائن کیا ہوا، کبھی کسی دھات سے بنا ہوا، بہرحال کوئی شکل میں اسے نقش و نگار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک۔ دوسرا مقصد یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ لگا کر نظر سے یا بلاؤں سے حفاظت کا انتظام کر لیں۔ دوسرا یا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر اس کے ذریعے لوگ کیا کریں، مثال کے طور پر گھر بنا لیا اور گھر پہ لکھ دیا ماشاء اللہ، تاکہ کوئی آدمی آپ کا گھر دیکھے اور اس کے دل میں حسد بھی پیدا ہو، ساتھ میں وہ لکھے ہوئے ماشاء اللہ کو پڑھ لے تو آپ کے گھر کو نظر نہ لگے، بارک اللہ لکھ دیا، تاکہ آدمی کی نظر پڑے آپ کے گھر کو دیکھ کر اس کی نظر میں وہ حسد کی کیفیت پیدا ہو تو وہ بارک اللہ بھی پڑھ لے، اس کی نظر کا نقصان نہ ہو۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھ دینے سے آدمی پڑھ لے گا۔ یہ تین میں سے تینوں باتوں کو سمجھیے۔ تغرہ جو آپ لگاتے ہیں، کسی بھی قسم کا تغرہ آپ لگائیے، اگر اس کا مقصد زیب و زینت ہے تو یاد رکھیے گا قرآن یا احادیث مبارکہ زیب و زینت کی چیز نہیں، بلکہ یہ قرآن کی ناقدری ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، دھول مٹی جمع ہو جائے، کبھی چڑیا آئے، کبھی کوئی دوسرا پرندہ آئے، کچھ بھی آ کے جائے، گند اگر اس پہ ہونے لگے، یہ جو ہے دھول مٹی سے اٹا کر ایک طرح سے ناقدری کرنے والی بات ہو جائے گی۔ تو زیب و زینت کی چیز نہیں، ڈیکوریشن کی چیز نہیں ہے قرآنی آیتیں یا پھر احادیث مبارکہ۔ اور اگر آدمی کا مقصد دوسرا ہے کہ وہ ڈیکوریشن نہیں کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، تو یاد رکھیے تغرے لگانے سے حفاظت نہیں ہوتی، ان کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان کو پڑھنے سے، آدمی پڑھے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ اگر وہ لگا کر سوچیں گے وہ حفاظت کر لیں گے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور تیسرا نمبر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی دیکھ کر پڑھ لے گا، تو یاد رکھیے گا نیا جب ہوتا ہے، ایک بار دو بار آدمی دیکھ کر پڑھ لے گا، اس کے بعد پھر اسے وہ بھی گھر کی ایک اینٹ کی طرح، وہ بھی گھر کے ایک دریچے کی طرح، وہ بھی گھر پہ لگے ایک کسی بھی زیب و زینت کی چیز کی طرح۔ ایسا نہیں کہ آدمی جب بھی نظر پڑتی ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ تغرے لگا کر یا مختلف قسم کے کلمات لکھوا کر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ نظر سے بچ جائیں گے، یہ نظر سے بچنے کا شرعی طریقہ نہیں، یہ وہ رسم ہے جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے محاسن، ان کی خوبیوں کو لوگوں کی نظروں سے جہاں تک ہو سکے بچا کر رکھیں۔ اس کے بجائے اگر آپ ایسے غلط طریقوں سے نظر سے بچنے کی کوشش کریں گے، اسلامی شریعت کی نظر میں غلط راستہ آپ اپنا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات بہت لمبی ہوگی، میں نے جسے کہا کل بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کچھ طریقے میں نے صرف بتائے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی نظر لگنے سے بچنے کے لیے اور لگ جانے کے بعد نظر اتارنے کے لیے لوگ طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں، لیکن ان طریقوں کا رواج ہے، چلن ہے، رسم ہے ہمارے سماج میں، لیکن دین و ایمان سے، ایک مسلمان کے طریقے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یا تو یہ خالص جہالت پر مبنی ہے، یا پھر
आबा व अजदाद की तकलीद पर, अंधी तकलीद पर मबनी है, या फिर गैर मुस्लिमों की तहजीब और कल्चर से मुतासिर होने के नतीजे में हमारे अंदर आए हैं। बहैसियत मुसलमान आपके सामने कोई भी ऐसी रस्म, कोई भी ऐसा रिवाज आता है, आपको करना क्या है? आप इल्म वाले हैं, तहकीक कीजिए खुद ही। और अगर आपके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं कि आपको तहकीक कर सकें, तो अहले इल्म से राबिता कीजिए, पूछिए कि क्या ये तरीका सही है, नजर लगने से बचने के लिए ये करना सही है, या नजर लग गई है तो उसके असर का खातिमा करने के लिए ऐसा करना सही है। मालूम कीजिए। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो जानकारों से पूछा करो। अल्लाह ताला ने इसी का हम और आपको हुक्म दिया है। तो आज के दर्स में मैंने आपके सामने कोशिश की कि बहुत ही मुख्तसर, तफसील में गए बगैर कुछ रस्मों की तरफ इशारा करो। नजर उतारने के नाम पे ऐसी जितनी भी रस्में राइज हैं, ये सब के सब बेबुनियाद हैं। इस्लामी शरीयत की तालीमात की रोशनी में इनसे परहेज करना एक मुसलमान का दीनी व ईमानी फरीजा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को ये जो बातें हम और आप सुनते हैं, इनकी रोशनी में अपने घर के अंदर, समाज के अंदर, खानदान कबीले के अंदर ऐसी रस्में हैं तो उनका खातिमा करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला दीन और ईमान के रास्ते पर मरते दम तक साबित कदम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।